All right. Good morning, everyone. It's our final meeting of the series of the meetings that we've had with Ukrainian schools within the Japan project. Доброго дня, шановне панство. Це наша заключна зустріч серії зустрічей, що відбувалася в рамках японського проєкту. І сьогодні ми відвідуємо школу селища Народичі, це Житомирська область. І на превеликий жаль, директор школи Лідія Олександрівна Карандюк за причиною хвороби на лікарняному не може взяти участь у нашій зустрічі. І ми будемо сьогодні спілкуватися із завучем Народницької школи, пані Тетяна Миколаївна Пащук. Unfortunately, because the school principal from Narodichi school is on a sick leave, it's Miss Lydia Alexandrovna Karandyuk, but we will have an opportunity today to talk to her deputy, it's Tatiana Mykolaievna Pashchuk. So without further delay, I would like to give the floor to Народичі school, без жодних зволікань. Тоді передаю слово школі Народичів і прошу, так, пані Тетяна, слухаємо вас. Прошу. Народицька гімназія вітає учасників конференції. So we say Вітаємо. We say hello. Доброго дня, пан Ковака. Hello, Mr. Kovaka. Доброго дня, пані Маріє. Hello, Марія. Доброго дня. Наша гімназія в японському проєкті з 2017 року. Our gymnasium takes part in the Japan project since 2017. За цей час ми стали друзями. We have become very good friends. Нам приємно, що пан Ковака переймається проблемами, які виникли в Україні внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. We are very pleased that Mr. Kovaka is not indifferent to the problems which happened in Ukraine as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Так сталося, що нас поєднала одна біда. У нас Чорнобиль, у вас Фукусіма. Unfortunately, things happened in such a way that we had both tragedies. We had our Chernobyl and you in Japan had Fukushima. Під час проєкту ми також спостерігали за здоров'ям наших дітей. Within the framework of the project, we were observing the health of our children. Вони стали менше хворіти, скаржитись менше на погане самопочуття. They started having fewer complaints. Their health has started becoming better. Менше пропускати школу. They actually stopped missing so many classes, lessons. Стали більш активними. And became more active. Батьки і діти ще раз переглянули свій раціон харчування. Both children and parents revised the way they eat. Перестали жити по лісу. They stopped eating products from the forest. Почали більше контролювати якість продуктів харчування, моркви, буряків, картоплі, молока, на вміст в них радіонуклідів. And they started being more attentive in terms of the products and food that they eat, like carrots, beetroots, potato, dairy products, and they started watching the level of radionuclides in these products. За спостереженнями лікарів, вміст цезію 37 в організмі у таких дітей зменшувався, а той дорівнював нулю. And based on the observation of our doctors, the level of cesium 137 in the bodies of our children have reduced dramatically, and sometimes it was equal to 0. Тому можна сказати, що після вживання чистих продуктів здоров'я дітей покращується. So we can definitely say that since our children started using healthier products and better quality products, their health has improved.
Зараз я хочу надати слово нашій учениці, яка є учасником проєкту. Вона розкаже про себе і про свою школу. And now I would like to give the floor to our pupil. She was participating in the project and she will tell you about our school. Hello, I'm glad to see every participant of this conference. My name is Ulrika. I am a student of Gymnasium of Narodichi. Our school is a big family in which everyone supports and respects each other. The school is the first step to our development. Because, there we have useful lessons and funny holidays. Also, I can say that we are very active and talented because we take part in different competitions and interesting contests and often become winners. Students of our school friendly and ambitious because at school I have a lot of friends and I'm really happy that they study. Also, we have smart and good teachers. Students respect them and appreciate their advices. We are really happy that our school has become a participant of this Japan project. I can say that united by such a catastrophe. In Ukraine, it's a Chernobyl accident, and in Japan, it's Fukushima nuclear disaster. I invite you to watch the presentation about our school to learn more about us. Чудово. Так, ми бачимо вашу презентацію. Це прекрасно. Ukraine greets you. Narodichi is a beautiful village in the north of Ukraine. Congratulations, Naroditska Gymnasium of Zhytomyr region. Traditionally, Ukrainians greet ghosts with bread. There are many smart teachers who give us a lot of knowledge. In addition, we have good learning conditions because the classrooms have modern equipment. For example, we can see a computer science class where students develop their computer skills. We are happy that our school has become a participant of this project. We are always happy to welcome to our land. We were united by a common catastrophe. We will always remember about the accident and Fukushima nuclear disaster because it's really very sad and horror. These events has changed our life. Our students know about these tragedies and understand their consequences. We really appreciate your help. Children are our future who dream about good and happy life. They are very talented and strong. They are going to a bright future. We wish you all the best, health and happiness to your families. Thank you for your help. Так, дуже дякуємо вам, пані Ольга. Чудова презентація. Чи, можливо, ще щось хотіли би додати ваші колеги, ваш керівник? Є зараз від вас якісь коментарі? До нас сьогодні мала приєднатися ще лікар, пані Марія Пащук, але з обставин вона не змогла прийти. Але передає вітання, дуже вдячна за можливість приймати участь в проєкті. Мала чудові враження від перебування з делегацією в Японії. So today we were hoping to have Maria Pashuk with us, a representative from the medical community, but unfortunately she's on a sick leave, so she could not join us, but she
sends her warm regards to you, and she wanted you to know that she was very glad and pleased to be part of the Japan project and that she really enjoyed the visit to Japan. So, warm regards from Miss Maria Іванівна Пащук. Так, спасибі. Тоді надалі ми... Прошу, щось ви ще хотіла додати? Надалі слово Миколайовичу. В нас надалі слово, так, пані Миколі. Ну, ми знаємо, що результати досліджень і роботи цього проєкту, проведених в 12 українських школах, вони надзвичайно важливі, і наукове обґрунтування користі і результатів, які були отримані в рамках цього проєкту, також матимуть вагомий внесок і для подальшого розвитку діяльності проєкту, і ця інформація буде корисною і для багатьох інших людей. І ми тому до слова хочемо запросити кандидата біологічних наук, це доцент кафедри радіобіології та радіоекології Національного університету біоресурсів і природокористування України, це пан професор Микола Михайлович Лазарєв. So, because we know that the results of this project are so important and having a scientific basis for them and scientific rationale and explanation is also of vital importance. So, therefore, now we would like to give the floor to Professor Mykola Lazarev, who is the professor in biology. He works at the National University of Bioresources and Environmental Resources of Ukraine. Пане професоре, будь ласка, слово вам. У вас мікрофон виключений? Точно. Добрий день, радий всіх бачити. Щось. Ну і хотів би розпочати з часу знайомства з паном Ковакою і з роботи його фонду. So hello everyone. First of all, I would like to say that I'm glad to see you, and I would like to start from the very beginning, how I met Mr. Kovaka. Щось не підказка якась, яку не розумію. З паном Ковакою і фонду нас познайомила Тетяна Івановна із селища Ковалин. So I met Mr. Kovaka through Tatiana Ivanivna from the Kovalin village. Вона була головою громадської організації «Надія». She was the head of the civil organization, The Hope. І переймалася якраз сама вона з Поліського району, селище було відселено в перші тижні після Чорнобильської аварії. She was from the Polissy region. This is the area from which people were relocated a few weeks after the Chernobyl accident. Тому добре знала всі проблеми, що виникли у населення поліських регіонів після Чорнобильської катастрофи. So she was very well aware of all the problems that the local people had after the Chernobyl accident. Вона познайомила представників фонду і самого пана Ковака з Інститутом сільськогосподарської радіології, основною науковою установою, що переймалася забрудненими сільськогосподарськими територіями. So she introduced Mr. Kovaka and the fund to the Institute of Agricultural Radiology, and this was the institution which was primarily dealing with the problems of radiation in agriculture. Ну, інститут делегував повноваження консультанта мені, і от з того часу ми якимось чином працюємо з цим фондом. So the institute provided like a mandate to me to work with this fund. Ну, знайомство, відразу кажу, що знайомство з паном Ковакою для нас було несподіваним. First of all, I want to say that meeting Mr. Kovaka was a surprise for us. І достатньо важким. And it was a difficult, challenging surprise. Ну, тому що працювати з самим паном Ковакою достатньо непросто. Because working with Mr. Kovaka is not easy.
Він такий впертий, що якщо якась ідея з'явилася, він добивається за будь-яких умов. Because he's so stubborn and so perseverant that if he believes in some idea, he will make it happen no matter what. І так можна відверто сказати, що він дещо перевернув наше уявлення навіть на події, що відбуваються на забрудненій території. And frankly speaking, we have to admit that he changed our perspective and our own mindset about what was happening on the polluted areas. Я також достатньо чесно можу сказати, що класичні радіобіологи і до сьогоднішнього часу відносяться до малих доз впливу радіації достатньо обережно, тому що ми виховані на уявленнях про дози, що вражають людину. And frankly speaking, I have to admit that even classical radiologists up until now are still not taking seriously small doses of radiation. Why? Because we were taught that the most important is a big dose. І коли дози відрізняються від вражаючих доз там в сотні разів і більше, для нас ті дози з точки зору впливу, вони були поза увагою. No, that's why when we were talking about some doses of radiation, which are far, far smaller and far less than those big ones that we got used to, that's why for us sometimes it's difficult to take them seriously. Тому наші дискусії, коли ми казали, що малі дози, що на сьогоднішній день існують на забрудненій території, їх не можна виявити сучасними методами оцінки стану здоров'я. That's why those small doses of radiation which are still present on the polluted territories, they are actually quite difficult to measure and to evaluate. Але пан Ковака дуже наполягав, давайте проїдемо по території, давайте подивимось на дітей, давайте поспілкуємось, оцінимо ситуацію. І дуже наполягав на проведенні таких досліджень. But Mr. Kavaka, we could not stop him. He insisted, let's inspect the territory, let's meet the children, let's speak to the children, let's do the proper evaluation. Ніяк ми не могли відмовити в такої наполегливості пана Коваку, тому що нам теж болить за дітей, за громадян, які залишилися на забрудненій території і мешкають до сьогоднішнього часу. And of course, we could not stop Mr. Kavaka, and he was really so persistent. And of course, we too ourselves understand that this is a very important matter for us because we still have people, citizens, children living on these territories. І ми відразу домовилися, що оскільки ми є інститутом сільськогосподарської радіології, ми більше звертаємо увагу на сільськогосподарські аспекти аварії, на рівень забруднення продукції. Тоді Ковака зрадів, казав, що те, що мені потрібно. And since we are the Institute of Agricultural Radiology, we have told that we are going to focus on the radiation which is related to agriculture. And Mr. Kovaka said, wonderful, this is what we need. І на цих умовах ми почали працювати. І ще раз нагадую, що ми працювали, звикли оцінювати дози, що викликають, наприклад, такі ефекти. So again, it's like an introduction of our history, that these were the premises and the conditions on which we agreed to work. Because let me remind you again. Це дози, що викликають дуже глибокі ураження всього організму, що ми їх клінічно фіксуємо, що ми чітко прослідковуємо такі ураження з дозовим навантаженням. Всі ці детерміністичні ефекти, або їх називають соматичними ефектами, вони проявляються на протязі життя в залежності, і тяжкість їх чітко залежить від дози. Because again, let me remind you that we got used to working with high, big doses of radiation. As you can see on the slides, these doses and the effects and impacts of them are very obvious. They are clinically visible and seen, and the damage
can happen to a person, to the whole body, and this impact will be developing throughout the life. Я от внизу навожу знімок, він такий повчальний такий, що в час розвалу Радянського Союзу, порушення різних структур, от діти знайшли джерело іонізуючого випроміння, дуже невелике, тому що навіть там міліметрові чи навіть мікрометрові за масою і за об'ємом частинки можуть нести велику дозу радіації. От ці діти вкрали, ну десь вкрали, я кажу, десь знайшли такий джерело опромінення, що вийшло з-під контролю, і декілька тижнів вони зберігали у себе і переносили його в руках. От що трапилось з кінцівками цих школярів, які без контролю мали контакт з джерелом іонізуючих промінь. Що може бути критичним? So here you can see on this slide, these are the hands of the pupils. After the collapse of the Soviet Union, maybe they found some device or something which still contained a lot of radiation, and they kept this item for a couple of weeks, and nobody knew about it, so they can just use it or play with it, and you can see the impact and the effect. З точки зору невеликих доз, чому я кажу, ми відносимося до них дуже обережно. От я хочу показати виставки наукового комітету з дії атомної радіації, що існує, єдиний, в принципі, науковий комітет, що існує при Організації Об'єднаних Націй. So I would like to show you here, this is the slide, and we can dive deeper into the work of a scientific community within the UN that is dealing with the radiation, with the nuclear power. От ця інформація, вона показує, наскільки важко і потрібно обережно відноситись до оцінки наслідків радіаційних аварій або радіаційного опромінення. And this slide is showing you that it's actually very difficult to do a proper evaluation of the impact and consequences of the radiation. Оцей науковий комітет опублікував дані щодо наслідків після бомбардування Хіросіми і Нагасакі. This committee published the results about the consequences after the bombs in Hiroshima and Nagasaki. Вони спостерігали за наслідками на протязі практично 50 років, витрачаючи мільярди доларів на дослідження. They were spending more than 50 years researching these consequences and the impact, and they spent lots of money. Навіть тільки через 47 років у них з'явилась надійна інформація про випадки ракових захворювань у людей, що вижили після цих подій. І ці дані свідчать про те, що кількість раків збільшилась лише на 5%. Only after 47 years, they started having some reliable information about the cancer cases of people who survived these disasters. And the information is that the number of cancer cases has gone up only maybe by 5%. 5%, правильно лише? Так. Так, тобто кількість ракових захворювань збільшилась на 440 випадків порівняно з таким фоновим рівнем. So you could see that they had only like extra or new 440 cases comparing to what they've had before. Я знаю, що пан Ковака піддає дуже великої критики всіх офіційних наукових установ. I know that Mr. Kawaka is very critical of what many scientific institutions are doing. Але
наукова спільнота і відповідальні науковці сприймають цю інформацію як об'єктивну і ну, таку, що якої можна довіряти. Тим більше такий комітет при Організації Об'єднаних Націй. No, but actually, the scientific community is taking this kind of information quite seriously and consider it reliable, something that they can rely on, because it comes from a very reputable UN committee. Щодо проєкту, ну, Talking about the project, пан Ковако обрав декілька населених пунктів, або ми з ним домовилися, що ми проводимо дослідження от населених поліських населених пунктів, починаючи з Раданки, Народичі і навколо найближчі школи, населені пункти, що учні яких ходять до Народицької гімназії, і далі Овруцький район, Піщаниця, Межари, Бігунь. От тут вказана відстань від джерела іонізуючих випромінень і кольорами відмічено рівні забруднення. От я хочу... пане професоре, щоб встигали ми, дозвольте. So this is the map for the project. You can see that Mr. Kavaka, we agreed to look at a couple of locations, and we decided to take Radanka, Narodichi, Ovruchi, Pishenice, Biguny, and you may see on the slide different colors, which is showing, first of all, on the map, you will see the distance of these towns and villages, and you may also see different colors, which are reflecting the level of radiation on the territories. Отут розмальована легенда в вигляді світофора. Да? У нас от зелене – це чисті території, практично чисті території, і через там жовте, фіолетове і до червоний, де рівень забруднення найбільший. So here you may see different colors, and the red zone is the area where the pollution is the highest, and it's like the colors of the robot traffic lights. І тому ці ж самі дискусії, ну, з Ковакою кажемо, ну, Раданка у нас в чистому регіоні, там не повинно бути проблем. Чи Бігунь, наприклад, там теж не повинно бути проблем, тому що поряд і заповідна зона, і чисте повітря, і рівень радіації не такий великий. Але Ковака настояв, що ми суцільно провели обстеження всіх населених пунктів. So we had some discussions because you can see Radanka and Biguny, they are in the green zone. And we were thinking, why should we include them into the project? But Mr. Kovaka insisted that we also inspect them and include them. Окремим пунктом, звичайно, виділяються Народичі. Народичі віднесені до другої зони, і, в принципі, цей населений пункт вже на сьогоднішній день не повинен існувати. Вони повинні були відсунути. Я вибачаюсь, пане професоре, десь іде просто паралельний звук. Якщо в когось щось, якісь телефони чи щось включене, будь ласка, виключіть, бо ну, це неможливо тоді слухати та презентацію. Дякую. Я вже сказав, що Народичі десь виділяється окремим таким положенням, що цей населений пункт відноситься до зони безумовного відселення і повинен був перестати існувати ще в травні 86-го року. I would like to say that Narodichi is actually in a very red zone, and it was supposed to be the zone where people should not live at all. So it should have been emptied actually in May 1986. От було два таких населених пункти, це Народичі, і от тут поряд був Поліське. От Поліське зараз переселене, і якщо от можна було передати бажання населення, що скільки вони звертаються, щоб ми їх повернули знов на свої місця. So there are two areas, Narodichi and Polisia, and people from Polisia were evacuated, and people in Narodichi are still there. От, тому на сьогоднішній день мешканці Полісся просять повернути їх знов в свій рідний населений пункт. And people from Polisia, they keep asking actually to be returned to their homes. І дуже заздрять народичанам, що вони залишили в своїх рідних домівках. And they are very envious actually of their friends and fellows in Narodichi because they could stay in their homes.
Хоча історія народичів, вона непроста. За законом України в населені пункти другої зони по законам не можна вкладати інвестиції, не можна якимось чином розвивати виробництво, тобто немає якої фінансової державної підтримки. І все-таки народичі вистояли в цих умовах і вже проживають більше 30 років. And actually, the story about Narodichi is very interesting, but also challenging because Narodichi are considered the second zone. And according to the law of Ukraine, no investment should come to this town, no funds for the development of any production. But in spite of all this, Narodichi still managed to survive and operate for the last 30 years. Тому там живуть справжні герої. So I think that there are some real heroes who live there. От, і наші дослідження підтвердили попередні наші висновки, що от в таких населених пунктах, як Радинка, Бігунь, Можари, Піщаниця, в принципі, радіаційна ситуація не викликає якихось зауважень чи турбот. So our researchers have proven that the situation in terms of the radiation in areas like Radinka, Biguny, Mozhary, Peshchanitsa, no, the situation is not very concerning. Але Ковака і тут знайшов місця чи наші прорахунки, на які ми не звертали увагу. But Mr. Kovaka still managed to find our mistakes or something that we have overlooked here. Ми оцінювали вміст радіонуклідів в золі в хатах населених пунктів після спалювання дров на протязі зимового періоду. So we were evaluating the level of radionuclides in the ashes or in the charcoal that people had in their homes after they burned some wood. І я вам чесно кажу, що на цю проблему звернув увагу саме Ковака в той період. І каже, а що, 5000 бекерелей на кілограм золи – це не проблема? And Mr. Kovaka was actually the person who pointed out at that problem, and he said, listen, 5,000 becquerels per as a level of the radiation in the charcoal. Do you think it's not a problem? Ну, це ще попередні результати були, коли ми зустрілися, це 14 рік, а потім я покажу більш детальну інформацію, там інформація, яка заслуговує на увагу. And so these were only the preliminary results in 2014. I will show you some more information later on, and you might be surprised. Але от це населені пункти, які вже на час приїзду Коваки, вони вийшли з цікавості чи з кола турботи і наукової спільноти, і навіть на державних установ, за того, що продукція в цих населених пунктах відповідає нормативам. От тут є приведений норматив на цю продукцію. Бачите, на десятки, в рази менше, ніж передбачено законодавством України. So all these towns, Radinka, Biguny, Mozhary, Peshchanitsa, at that time, they were actually already beyond the scope of interest and attention of the government, because as you can see on the slide, the level of radiation that they had in the products was kind of according or below the possible standard. А от ситуацію в Народичах, ви бачите, коли ми вивчали вміст цезію в молоці, він в 2 і більше разів перевищував державні гігієнічні нормативи на цезій. Well, in Narodich, you can see when we were studying the dairy product, the level of cesium was twice higher than it was supposed to be according to the government standards. І тут, звичайно, для нас стало дуже цікаво, і за умов відсутності державних програм на проведення будь-яких заходів по зменшенню радіації в продукції, Ковака погодився профінансувати практично всі заходи, які ми запропонуємо. And what happened here is actually very interesting, because there was no government funding
to do something with the situation here, and Mr. Kovaka agreed to provide funding actually for everything that we would ask for that would help us to deal with the radiation here. Ну, на графіки це достатньо яскраво показано, да, що рівень молока, середній рівень молока, якщо тут середній рівень 220, то окремі зразки були і вищі за цей показатель, що ми за декілька років знизили рівень забруднення молока в 10 разів. So here you can see Навіть like більше. dairy product, you may see the figures like 220, it was the average level. And then if you look a little bit further, you will see that we managed to reduce the level of radiation in the dairy products by 10 times at least. І пан Калах так от як сьогодні взявся за голову і каже, а що, держава не може робити ці заходи? And the same as you can see now, Mr. Kavaka holding his head, and he did the same back then. And he said, hey, why the government is not doing anything? Can the government do something? Ну, тому, коли ми бачимо такі результати, і нам, і вченим стало цікаво, то що навіть через 30 років заходи, що ми намагалися впровадити і дуже активно впроваджували в перші 10 років після аварії, вони працюють і віддалений період після аварії. So even the scientific community and the scientists started developing an interest because we could see that there are some measures that were taken and we were doing something, but we could see the long-lasting impact of particular interventions. Ну, якщо у нас вважається, що молоко є основним продуктом, з яким діти отримують додаткове надходження радіації в організм, то зменшення рівня забруднення молока ми вважали, що дуже чітко повинно корелювати із вмістом радіонуклідів в організмі дітей. So if we think that dairy product is actually the main source for children where they get the radiation from, our assumption was that if we reduce the level of radiation in dairy products, it should have consequences on the children's health. Але ми такого ефекту, хоча і ожидали, що ефект буде менший, але ефект можна побачити, що він в два рази практично, в 2 рази знизилось рівень забруднення цезієм організму дітей. Також ця подія, вона непроста, тому що дітей кожного з цих класів привести на обладнання і відповідним чином провести аналіз наявності радіонуклідів в організмі. Це також профінансував фонд пан Коваки. І наші колеги зробили от таку операцію, і ми бачимо, що рівень забруднення знизився в 2 рази. So we wanted to see the results, but it was not an easy task because to examine children, we also needed some funding, and Mr. Kovaka agreed to provide the funding for it, so we could get our results and see that the level of cesium in the bodies of our children was reduced by 2 times. Ну, якщо у нас немає такої прямої кореляції з рівнем забруднення молока, то, скоріше за все, що в даному випадку існує додаткове джерело, яке ми не враховуємо і на яке не можемо вплинути. І тут Калака, звичайно, і ми так, і вчителі в народицькій школі, і батьки підказували, що Народичі – це поліський населений пункт, де лісові гриби і ягоди є звичайним продуктом або обов'язковим навіть продуктом харчування тих, хто живуть поряд з лісом. So if there is no such a clear correlation between the quality of the milk and the level of radionuclides in the bodies of our children, we have realized that there must be some other sources which are impacting the health. And local people from Narodichi, they said, listen, we live in such an area where people consume a lot of products from the forests, like berries, mushrooms. І Калака провів дуже широку публічну
публічне обговорення цієї проблеми і в школі з учнями, і за рахунок публікацій в місцевих органах печаті, і навіть випуском спеціальних пам'яток щодо небезпеки продуктів харчування, які роздавалися всім учням практично во всіх школах, і на Родичах, і на Родичському районі, і в Овруцькому районі. So what Mr. Kavaka has done, he has conducted a huge information and raising awareness campaign among the teachers, the pupils, the parents, the journalists, spreading the information about the food, the local food that also has an impact. І навіть батьки давали розписки в тому, що вони на час участі в експерименті заборонять дітям вживати лісові гриби і ягоди. And parents even had to write some notes promising that they would prevent their children from using local berries and products from the forest. І от я навожу додатково до якихось маніпуляцій з раціоном корів, роздачі спеціальних сорбентів по цезію. Я навожу приклад, як змінилися рівні забруднення продуктів, що вирощуються на присадибних ділянках після внесення дуже популярних у Словакії калійних добрив. So in addition to what I've mentioned before, here you may see the changes that happened in the products which are grown by people locally after they've used the fertilizers provided by Mr. Kavaka. От на час початку ви бачите цифри. Цифри невеликі, набагато менше, ніж допустимі рівні, тому що ситуація на присадибних ділянках зовсім відрізняється від територій, де випасається худоба. And here you can see the figures, they're not very big, even at the beginning. They're not huge because the level of radiation on the orchards or home gardens is not the same than on the big areas where you may see some cattle. Тобто такі цифри, вони ніколи нас, не то, що ніколи, вони нас вже не турбували, тому що сам норматив, сам рівень забруднення дозволяє без обмежень використовувати продукцію, без обмежень доставляти продукцію в торгову мережу. So these figures were of no concern to us because they were below the accepted norm. So we would not even think that there is something wrong with these products, and we could easily use them and we could easily supply them. Але пан Кавака вважає, що його метою є 1 бекерель, і давайте, каже, спробуємо, а чи можна ці рівні зробити ще меншими? But Mr. Kavaka said that my goal is 1 becquerel. So let's see what we can do about it. І бачите, що навіть при таких низьких рівнях за декілька не спеціальних, а звичайних агротехнічних мероприятий можна знизити рівень забруднення продукції в 2, в 3, інколи навіть і більше разів. Тобто в організм дітей, в організм мешканців цього населеного пункту, або така ж ситуація проглядається і во всіх населених пунктах, і навіть в Радонці, і в Піщаниці, і в Можарах, і в Бігуні. So you can see that although the level already was small, still it was possible to do something to make it even smaller. And we have witnessed this in Bihun, in Radenka. І ці саме слайди, ця інформація була показана і Анатолієм Олексійовичем в Овручі, і Миколаєм Васильовичем в Піщаниці, і Тетяною Дмитрівною з Можарів, і Юрієм із Бігуня, що заходи, які були проведені за рахунок фонду з використанням мінеральних добрив на присадибних ділянках, взагалі це можна знімати фільм, як населення сприймав цей захід. Коли ми в 90-х роках централізовано, з державним супровідом проводили ці операції, вони якось не помічалися народом, що це звичайна якась державна допомога. А потім на протязі 15 років ніхто не звертав на ці населені пункти, ніякі заходи не проводилися. Тут приїхали якісь
японський діяч починає роздавати мінеральне добрива. Народ так добре відкликнувся на цю подію і з задоволенням і дуже дисципліновано використав ці добрива. So people from different areas, even before they were receiving some support and some fertilizers from the government, it was 15 years ago, but then later on, nobody was doing anything for them. So when Mr. Kawaka came and provided his help, people were actually very keen and very eager and very disciplined to implement what was recommended. And we can actually even make the movie about this whole story. Окей. І от я хотів повернутися до проблеми радіоактивного забруднення золи, що концентрується навіть в оселях, да, в печах сільських домівок, де і поряд знаходяться і діти, і дорослі, і достатньо великий час. Справа в тому, що за останні 10-15 років населення активно відмовляється від газових мереж. So here, I would like to speak a little bit about the problem of the radiation level in the ashes, which people have in their homes, in their chimneys, and there are people all the time in the houses, the adults, the children, and also we should mention that in the last couple of years, people stopped using gas. Відмовляються від газу, так? Ну, тому що газ став дорогий, і для сільських мешканців він достатньо дорогий. Тому, оскільки це поліщуки, для отоплення вони використовують ліс. So since gas has become very expensive and it's too pricey for the local people, they use the forest, they use the wood. З одного боку, їх можна зрозуміти, це логічно. From one hand, we can understand them, it makes sense. Але в Україні в 90-ті роки існувала державна програма виділення для цих потреб спеціальних кварталів лісу або менш забрудненого, або так звано умовно чистого, щоб не було концентрування золи в печах. But in the 90s, we used to have the government program, and within this program, there were some particular areas of the forest which were designated for these kind of purposes. So people could use the wood from those areas of the forest to avoid a big level of radiation in the burnt wood as a result of ashes. Зараз таких програм немає, і люди спонтанно заготовляють дещо, хто знайде. So there are no such programs anymore. So people act basically on an ad hoc basis. І от після попередніх досліджень, які ми показували вище, ми більш ретельно обстежили ці населені пункти на вміст цезію в продуктах згоряння неконтрольованого лісу. So we have done a more thorough research and analysis in terms of the level of cesium which we could find in the burnt wood. І можна побачити, що рівень забруднення золи є достатньо високим. And you can see that the level of cesium in ashes is actually quite high. І навіть в благополучній бігуні у нас 4% зразків, що ми відбирали, вони відповідають за рівнем забруднення класифікації радіоактивних відходів. And about 4% of the samples that we've collected from Bihun, actually they correspond with the category which is called radioactive waste. Ну, в принципі, такі відходи повинні збиратися спеціальною установою і захоронюватися спеціальним чином. Але всю цю радіоактивну золу населення використовують в якості мінеральних добрив на своїх присадибних ділянках. And this kind of radioactive waste should be actually collected by special people, maybe with some special equipment in a certain way. And what's happening locally, that people, local inhabitants, residents are using this
ashes as fertilizers. Така ж ситуація в Можарівській школі, але вже рівень достатньо високих або радіоактивних відходів вже населення вище, ніж в Бігуні. A very similar situation is in Можари, Піщаниці, Піщаниця. а на Родичі ви бачите, що вже 30, практично близько більше 20% відібраних з нами зразків, вони відповідають класифікації радіоактивних відходів. And in Narodichi, you can see that more than 20% from collected samples, they can be classified as radioactive waste. Тому є проблема, яка взагалі на сьогоднішній день знаходиться поза увагою і фахівців, і науковців, і урядових структур. So we have some problems which are at the moment beyond the scope of attention of both scientists and the government. Ну от такі проблеми ми досліджували, такі результати отримували, вони є позитивними, є корисними. Вся ця інформація доводилась до, ну, по крайній мірі, до керівництва школи, урядових структур, а от також за вимогою Коваки за останній час опубліковано в багатьох популярних і виданнях України, особливо за підтримку діяльності Сергія Шевченка, журналіста, і його колег. So you can see that the results of the projects and the findings are very important, and we've conducted some educational and information campaign with the school principals, with the local authorities, and Mr. Kovaka insisted that we also publish some information in the media, and we would like to mention here Mr. Sergei Shevchenko, who helped us spread the word. Дякую. І хочу особливо подякувати модератору. Дуже чудовий переклад, дуже, як, не знаю, як часто приходиться перекладати інформацію, пов'язану з радіаційною термінологією, але все дуже чудово. Дякую, Марія. Thank you to the moderator. Спасибі, пане професоре, і вам дякую за гарні слова. Thank you very much. Yes, this is really a very thorough and very impressive presentation. Справді така глибинна, фундаментальна презентація і робота проведена. Так, дуже дякуємо, пане професор. Mr. Kovaka, would you like to say something, to comment? Thank you, Lazarev. Thank you, Lazarev. Okay. Так, пане професор, вам подяка. Сейчас я отключусь. I keep my promise, Narodichi, with you. Я дотримаюся своєї обіцянки щодо народичів. Пан Ковака сказав, що дотримується своєї обіцянки щодо народичів. Якої обіцянки? So what promise? What kind of promise, Mr. Kovaka? 助けるぞって言って。Save children. Щось ті самі діти. I am sorry, Yes, can you repeat the last sentence, please, Mr. Kovaka? I'm not sure we understood it. Yes, now we have a presentation from Mr. Kovaka. Тепер у нас буде презентація від пана Коваки. Dr. Maria in Japan. Доктор Марія у Японії. First of all, work in Japan. Перш за все, робота понад усе для японців. Lecture at Anti-Nuclear Power Group.
Ну, лекція в групі, яка протиядерної енергетики. To the big downtown Shinjuku, Це великий центр міста Синдзюку. there was Godzilla Ось де був Годзіла, blowing fire. в якого палає вогонь. Her 8 Godzilla set. Це спеціальний набір з Годзилою, який можна їсти. Go to Sendai. Подорож в Сендай. Lecture at the Terasawa Doctors Association. Лекція в Асоціації лікарів Теразави. Dr. Terasawa, who provided medicine and saved 2 women. Це доктор Теразава, який надав ліки 2 жінкам і врятував їх. Thyroid examination. Дослідження щитовидної залози. Lecture at a large conference hall. Лекція у великій актовій залі. Dr. Terasawa treated us gorgeous food, Доктор Теразава нас дуже смачно годував. expensive crab, Це дуже дорогі лобстери. to Matsushima, one of Japan's 3 major scene spots. Тут ви бачите Мацусіму. Це одне із 3 найкрасивіших місць у Японії. Get on the boat. Тут ми сіли на човен. There are many small islands in the bay. У бухті дуже багато маленьких островів. Wash her hands with Pacific water. Тут пані умивала свої руки Тихоокеанською водою. From Matsushima, go to Aizu. Із Мацусіми можна далі вирушити до Айцу. Gathering with people who migrated from near the nuclear power plant. Зустріч з людьми, які мігрували з території, що поблизу атомної електростанції. Bandai Mountain that's erupted 150 years ago. Тут ви бачите гору Бандай, на ній був вибух 150 років тому. Lot of beautiful lakes. У нас є дуже багато красивих озер. Eat tempura. Це темпура. Stroll through the garden of famous hotel. Прогулянка садами відомих готелей. Climbed on the top of Wakamatsu Castle. Тут можна піднятися на вершину замку Вакамацу. Lecture in Aizu. Лекція в Айдзу. Drink at the brewer. Тут можна випити чарочку. Dr. Maria got bit drunk. Доктор Марія дуже весела тут. Eat soba on the hillside of Mount Bandai. Можна посмакувати собу на схилах гори Бандай. Enjoy playing ocarina. І також насолодитися грою в окаріну. Night party. Нічна вечірка. To Saitama. Далі можна вирушити в Сайтам. Lecture. Лекція. Chart of reduce internal exposure.
Тут ви бачите графік із показниками про стан здоров'я дітей і радіаційного забруднення. Grant for children's health. Тут різні причини захворювань та одужання. Donation collected at a conference hall. У цій залі збиралися пожертвування, благодійні внески. Firework tour. Салют ви бачите тут. We went to the front row. Ми перейшли у перший ряд. Visit the diet. Візит до дієти. Diet とか。Bonus track. Бонусний трек. 2015. Це 2015 рік. 2015. Osugi method. Метод Осугі. 2016. Це 2016. 2017. Наступний 2017. 2018. Далі 2018. 2019. 2019. Mushrooms are number of cause of milk contamination. Що гриби – це причина номер 1 забруднення молока. Once a mouse, marathon to trample mushrooms. Раз на місяць у нас є так званий грибний марафон. That's all. Це все. Thank you, Mr. Kawaka. Wonderful presentation. As always, beautiful scenery and great food. This is what we see in all your presentations. Дякую, пану Кавака. В кожній презентації бачимо чудові краєвиди і види, і дуже смачну їжу. Wonderful. So now we have in our program, I would like to give the floor to Miss Галина Олександрівна Цвіткова. Це мама хлопчика, який мав багато тяжких хвороб. Я знаю, що японські колеги йому допомогли. А зараз хотіла би передати слово пані Цвітковій Галині Олександрівні. Так, so this is the mother of the boy who had many health problems, and colleagues and partners from Japan has helped him a lot. Вітаю, дорогі наші друзі. Hello, everyone. Майже 6 років ми учасники є вашого проекту. We have been participating in your project for about 6 years. Ми пам'ятаємо нашу першу зустріч і, дізнавшись головну ціль, яка була донесена професором Миколою Лазаревим. When we found out about our first meeting and the information that Professor Lazarev has shared with us, Ці сприяння виведенню радіонуклідів з нашого організму. yes, we really valued the information about how to reduce the level of radiation in our bodies. І ми з цікавістю взяли в цьому участь. So we eagerly participated in this project. Дякуючи цьому проекту, ми отримали чисте харчування. And thanks to this project, we received better products and better quality food. Це були і макарони, і рис, і олія, і шоколад. Among the food that we've received, we had oils, rice, chocolates, noodles.
В нашому раціоні вітаміни, цинк та мінеральні вітаміни, які на даний час є необхідний при порушеннях роботи щитовідної залози. And we started taking some minerals and vitamins like zinc, which are very important for people who have some problem with the thyroid. Для наших присадибних ділянок виділялись калійні добрива, а для корів та кіз закуплялись мінеральні корма. So for our home gardens, we were receiving some fertilizers and we could get some food also for our cows. І це сприяло покращенню показників нашого здоров'я. All these have improved our health. Як мама, хочу сказати про свої особисті спостереження за станом здоров'я свого сина. As a mother, I would like to share with you my personal observation about the health of my son. На сьогодні у нас немає проблем з щитовідною залозою. We have no more problems with the thyroid. Нема накопичення радіації в організмі та маємо хороший імунітет. My son has a strong immune system and the level of radiation is not there anymore. І в нас хороші результати і фізично, і морально на цей час. And we have good outcomes in terms of his physical well-being and emotional too. Також Лаз досяг успіхів у музиці. Він є лауреатом 5 премій. He achieved some outstanding results in music and he has won some awards. Та 4 найвищих нагород Гран-прі. He has won 4 actually very important awards. І сьогодні від імені усіх батьків, дітей, які беруть участь в проєкті, особисто хочу висловити щиру вдячність усім організаторам цього проєкту, а особливо пану Каваці та його дружині. And today, on behalf of all parents and all the children who took part in this project, we would like to express our sincere gratitude to our partners in Japan, to Mr. Kawaka and his wife in person for organizing this project for us. Прийміть нашу подяку та будьте здорові. So please accept our gratitude and we wish you a very good health. А зараз Так, трошки затримка зі звуком була. Ви нас чуєте, Галина Олександрівна? так не чуємо. Ага, так, так. І зараз в нас буде Зараз вітання для наших друзів.
Браво, Владислав! Дуже зворушливо і прекрасне виконання. Спасибі вам. Very beautiful piece and such a wonderful ending too. Та спасибі велике, Владиславе, за таке чарівне такий музичний подарунок, так, під кінець наших зустрічей. Ну, що ж, шановні колеги, це, в принципі, наш був останній виступ школи з циклу конференції, який присвячений діяльності японського проєкту, і ми можемо зараз якісь завершальні коментарі послухати, якщо ще є, і будемо на цьому тоді прощатися. So this was the final meeting that we had as part of the series of conferences within the Japan project, and we can listen to some final concluding remarks before we wrap up. Чи є ще якісь додаткові фрази, коментарі, щось ще хоче наостанок сказати хтось з присутніх? Наостанок хочу сказати, окремо вітаю пану Ковальцю з звичайною. We would like to Нам say, приємно, я думаю, буде пані Марії, yes, thank you, Mr. бо вона нам розказувала багато гарного про Японію. And we would like to thank Maria, who told us many wonderful things about Japan. Ми всі хочемо щиро подякувати друзям з Японії за допомогу нашим дітям. We would like to sincerely thank our friends from Japan for helping our children. Хоч люди в Японії також постраждали від радіації, але вони знають бажання і можливості допомагати українцям. Although people in Japan also suffered from the radiation, they still found an opportunity to help and support people in Ukraine, and we're very grateful for that. Це вселяє віру в те, що добро та людяність можуть перемогти будь-яку біду. It makes us believe that kindness and just kindness can help us overcome all obstacles and problems. Сьогодні дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, наша держава забезпечує безкоштовним харчуванням в освітніх закладах, оздоровленням в санаторіях. Today, children who suffered from the radiation in Ukraine, they receive support from the government. They get free food and also recreation opportunities. Ми сподіваємось на те, що керівництво нашої держави і надалі буде турбуватись про цих дітей, а також зверне увагу на нові аспекти, на інші аспекти цієї проблеми. We hope that the government will continue to take care of these children and also that they will pay attention at some other aspects of the problem. Також буде підтримувати таких людей, як пан Ковака, які намагаються допомогти українцям знайти шляхи для мінімізації наслідків радіаційного забруднення. And we hope that there will be support in the future for such people as Mr. Kavaka, who is helping us to minimize the consequences of the radiation. Участь проекту і батьки, і наша гімназія. Ми з нетерпінням чекаємо гості. Бажаємо всім миру, здоров'я та зустрічі. Our parents and our teachers and our children, we all thank you and we are looking forward to seeing you. We wish you a very good health. Приїжджайте в народи. So please come and visit us in Narodichi. Що ж, Mr. Kovaka, would you like to say anything? Any final comments? Пан Ковака, чи є якісь фінальні коментарі? All children, tell the president to keep everyone healthy and ask for mineral fertilizer. Hopeful, I will give you a lot of presents. I love Ukraine. I love Ukraine.
що прохання до всіх дітей, будь ласка, звертайтеся до президента, щоб він вам надавав мінеральні добрива. І тоді я зі свого боку вам привезу подарунки. Я дуже люблю Україну. I think, Mr. Kavaka, there are many people who love you in Ukraine too. Схоже, що пана Каваку багато людей і в Україні люблять. And you have so many invitations to so many places in Ukraine. І що вже стільки запрошень до пана Коваки відвідать багато місць в Україні. Wonderful, wonderful. Чудово. Ну, що ж, колеги, тоді фінальна, можливо, фраза з мого боку і будемо завершувати. So, a few final comments from my side and we will have to say goodbye to each other for now. So, we are completing the series of our meetings within the Japan project, and the Japan project, the main goal of this project was to improve the lives and health of children of Ukraine who were affected by the radiation. And in the last couple of years, we have seen the results of this project, and we have heard so many stories from the teachers, from the children, from the parents and educators about what was done. And we believe that the results of this project should become available to the global community. And there are so many best practices which can be implemented in other places too. Mr. Junichi Kawaka is a gentleman from Japan who has saved the biggest number of lives of Ukrainian people affected by the radiation after the Chernobyl nuclear power plant disaster. Шановні колеги, завершуємо серію наших зустрічей в рамках японського проєкту. Завданням цього проєкту і метою, ми знаємо, це було поліпшення стану здоров'я населення України та зменшення наслідків від радіаційного забруднення. Ми почули багато історій від вчителів, від учнів, від батьків, освітян, так і місцевих жителів про результати діяльності цього проєкту. Ми почули, що багато людей змогли покращити своє життя, і тому досвід діяльності цього проєкту в Україні, японського проєкту, має стати надбанням людства і допомогти і іншим людям покращити стан свого здоров'я та життя. Джунучі Ковака – це громадянин Японії, пан, який зцілив, врятував найбільшу кількість людей в Україні, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Ми завершимо цикл цих зустрічей з подорож українськими школами, але наше спілкування продовжується. Є інформація, що 26-го буде ще спільна зустріч для всіх учасників проєкту. Щодо формату ще будуть деякі питання узгоджуватися, але 26-го в нас ще буде така вже підсумкова, остаточна, можливо, вже і неформальна також, може формальна, ви подивитеся, зустріч із всіма школами, хто брав участь у цьому проєкті. So this is the end of the series of the meetings, but our communication and our journey still continue, because on Monday there will be a final meeting for all the participants of the project. So we will say goodbye for now, but we can also still meet on Monday. Тож ставимо крапку в цьому циклі, але в понеділок в нас ще буде фінальна можливість поспілкуватися. Дякуємо, що слідкували за нами, дякуємо всім учасникам проєкту, дякуємо пані Коваці, панові Коваці, його команді і всім людям з японського боку, хто допомагав і українським школам, і дітям. І в рамках цього проєкту створилося багато і плідних результатів роботи, і також дружби. І ми про це чули на кожній зустрічі. So thank you everyone, thanks for watching us. We thank again to all the people from Japan who made this project happen, to all the Ukrainian participants who also made their contribution to this project. And we have heard so many wonderful stories about both fruitful work and friendship between Japan and Ukraine. This was a wonderful experience to me too, as a moderator. Thank you for allowing me to be part of your story. Дякую також, що мене залучили, мені було приємно стати частиною вашого подорожу і долучитися до цього проєкту. Wish you all a wonderful... І ми вам дякуємо, пані Марії. Дуже приємно було з вами працювати. Так, спасибі. Ковака-сан, арігато. Аригато. Welcome to Ukraine.
Добре, колеги. Wonderful weekend to everyone and see you on Monday. Добрих вихідних усім і до зустрічі в понеділок, панове. До побачення. На все добре. Дякуємо, до побачення. Bye-bye.